السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ ہمارے اس چینل میں آپ تمام ناظرین کا بہت بہت استقبال ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پریم چند کی تحریر کردہ ناول گودان سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے پریم چند سے متعلق کچھ معلومات جو ہے شیئر کیا ہے، اور اس ویڈیو میں ہم ناول گودان کا خلاصہ اور اس کے کردار سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ انشاءاللہ ناول گودان کی جو کہانی ہے وہ اور اس کے کرداروں کو اچھے طریقے سے پہچان پائیں گے۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست یہ ہے کہ جو ہم آپ اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ناول گودان کا خلاصہ۔ ہوری، اس ناول کا ایک کردار ہے ہوری۔ تو ہوری رائے گوپال سنگھ کے گاؤں سمری کا ایک ادنا کاشتکار ہے۔ گاؤں کا نام سمری اور وہ رائے اگرپال سنگھ، یہ وہاں کے رائے اگرپال سنگھ کا یہ گاؤں ہے سمری، وہاں کا ایک ادنا سا معمولی کاشتکار ہے جس کا نام ہے ہوری۔ وہ اپنی بیوی دھنیا اور بیٹا گوبر، بڑی بیٹی سونا اور چھوٹی بیٹی روپا کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ سارے کردار ہیں۔ اور مرد کردار جو ہے اس کا نام ہوری ہے، اس کی بیوی دھنیا، اس کا ایک بیٹا ہے گوبر، بڑی بیٹی سونا اور چھوٹی بیٹی روپا، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ گاؤں کا نام سمری۔ ہوری کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے دروازے پر ایک گائے بندھی ہوئی دیکھے۔ کاشتکار ہے معمولی درجے کا، تو اس کی خواہش ہے کہ اس کے ہاں گائے نہیں ہے تو دروازے پہ ایک گائے بندھی ہوئی دیکھے، ہے نا۔ وہ بھولا اہر، یہ ایک ہے نا کردار، وہ بھولا اہر کو دوسری شادی کروا دینے کی لالچ دے کر ایک گائے حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے گاؤں کا ہی رہنے والا ہوتا ہے ایک بھولا اہر، جس کو وہ دوسری شادی، پہلی شادی سے خوش نہیں رہتا ہے تو دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو لالچ دیتا ہے کہ وہ دوسری شادی کروا دے گا، اور یہ لالچ دے کر کے اس سے ایک گائے حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اسے دیکھ کر ہوری کا بھائی ہیرا جل جاتا ہے اور گائے کو زہر دے دیتا ہے۔ یعنی بھولا اہر سے، یعنی اس کو دوسری شادی کی لالچ دلوا کر کے دے کر کے اس سے گائے حاصل کر لیتا ہے ہوری، لیکن اس کی اس کامیابی کو دیکھ کر کے اس کا جو بھائی رہتا ہے، کس کا، ہوری کا بھائی، جس کا نام کیا تھا، ہیرا، تو ہوری کا بھائی ہے جس کا نام ہے ہیرا، یہ اس سے جلنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے اور اس گائے کو زہر دے کے مار دیتا ہے۔ اسی زمانے میں ہوری کے بیٹا گوبر کا بھولا اہر، یہ جو بھولا ہے نا، بھولا کی بیوہ لڑکی جھنیا، بھولا کی بیوہ لڑکی جو ہے جھنیا، اس سے تعلق ہو جاتا ہے معاشقہ ٹائپ کا، اور وہ اسے گھر لے آتا ہے، لیکن باپ ہوری کے ڈر سے شہر سے بھاگ جاتا ہے۔ اس لڑکی کو بھولا اہر کی بیوہ لڑکی سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکا جو اس کا بیٹا ہے گوبر، وہ اسے گھر لے آتا ہے، لیکن وہ باپ سے ڈرتا رہتا ہے، تو باپ سے ڈر کی وجہ سے وہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ پھر یہ معاملہ جو ہے برادری اور مذہب والے اس حرکت کے لیے کہ اس کا بیٹا ایک بیوہ لڑکی کو گھر لے آیا ہے، اس سے تاوان وصول کرتے ہیں، چونکہ یہ اس زمانے میں یا اس معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ سے شادی کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو گاؤں مذہب اور برادری کے جو لوگ ہیں، اس کے اس بیٹا کی حرکت کے لیے پنچایت بیٹھاتے ہیں اور اسے جو ہے تاوان وصول کرنا چاہتے ہیں، جس میں اس کی ساری پیداوار چلی جاتی ہے، جتنا بھی اس کی کھیتی ہوتی ہے وہ ساری پیداوار چلی جاتی ہے۔ اور بھولا اہر جس سے ہوری گائے لایا تھا، گائے کے بدلے میں اس کا بیل کھول کر لے جاتا ہے، تو گائے کے دروازے پہ بندھا ہوا جو بیل تھا وہ بھی چلا گیا، جو پیداوار تھی وہ بھی چلی گئی، ساری کنگال ہو گیا ایک طریقے سے۔ ہوری پیسے کا محتاج ہو جاتا ہے، نہ اناج ہے اور نہ کھیتی کرنے کے لیے بیل، گھر میں کھانے کے لیے اناج بھی نہیں ہے اور کھیتی کرنے کے دروازے پر جو بیل تھا وہ بھی نہیں ہے۔ بیل کون کھول کے لے جاتا ہے، بھولا اہر، جس سے وہ گائے لایا تھا، یہ کہہ کر کے تمہاری دوسری شادی کروا دیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے
वो मजदूरी करके गुजर करने लगता है। उसी बीच शहर से बेटा आता है, चूँकि बेटा जो है बाप के डर से शहर भाग गया था। उसी बीच बेटा शहर से वापस आता है और अपनी बीवी झनिया और बेटा चुन्नू को लेकर शहर चला जाता है। तो गोया कि ये जो चुन्नू है ये होरी का पोता है और झनिया उसकी बहू है। ठीक है। होरी तन्हा मसाइल का सामना करने पर मजबूर होता है। बेटा भी नहीं है, बेटा भी छोड़ के चला गया, जवान बेटियां हैं, है ना, बेटियां भी जवान हो गई हैं। किसी तरह उधार लेकर बड़ी बेटी सोना की शादी कर देता है। अब उधार लेकर शादी करता है तो मज़ीद मकरूज हो जाता है। मसाइल ने इस तरीके से उसको घेर रखा है, तो उधार लेकर बड़ी बेटी सोना की शादी कर देता है। साहूकार कर्ज के बदले उसके 3 बीघा ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अब साहूकार जो है, अब तो बैल भी चले गए, घर में गल्ला अनाज भी नहीं है, बेटा भी साथ छोड़ करके शहर भाग गया है। साहूकार से जो कर्ज लिया है वो कर्ज के बदले में उसका जो 3 बीघा ज़मीन, कितना ज़मीन है, 3 बीघा ज़मीन, तो उस 3 बीघा ज़मीन पे साहूकार कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन एक ज़मींदार के लिए, एक काश्तकार के लिए उसकी ज़मीन ही सब कुछ होती है। लेकिन होरी अपनी जी जान लगा कर उसे बचाना चाहता है। बिल आखिर वो अपनी छोटी बेटी रूपा को बूढ़े राम सेवक के हाथों, इसके बूढ़े राम सेवक के हाथों 200 रुपये में बेच देता है। क्या करता है, इतनी गुर्बत आती है और हालात ऐसे आ जाते हैं कि वो अपनी छोटी बेटी रूपा को 200 रुपये में राम सेवक, एक बूढ़ा है, उसके हाथ से बेचने को तैयार हो जाता है, जिससे पैसा मिले तो वो ज़मीन को बचा सके, जिससे उसकी ज़मीन तो बच जाती है, लेकिन ठीक है, लेकिन बेटी को वो बेच देता है और वो 200 रुपये से वो अपनी ज़मीन बचा पाता है। लेकिन दरवाजे पे गाय बंधी देखने का शौक़ पूरा नहीं होता है। वो रात दिन मेहनत से काम करने लगता है कि एक दिन तेज़ धूप में लू लग जाने से उसकी मौत हो जाती है। उसका ये शौक़ कि उसके दरवाजे पे गाय बंधी हो पूरा नहीं हो पाता और खेत में काम करते करते लू लगने की वजह से, किस वजह से मौत होती है, लू लग जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब पंडित आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए आता है तो वो गाय दान यानी गौदान करने के लिए कहता है कि इसके लिए एक गाय दान करना पड़ेगा, तब इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। धनिया जो कि सुतली बेचकर 20 पैसे लाई थी, है ना, सुतली बनाया करती थी, उसकी बीवी घरों में बैठ के सुतली बनाया करती थी। तो धनिया जो उसकी बीवी है वो सुतली बेच करके 20 पैसे लाई थी, घर में वही 20 पैसे पड़े हुए थे, सुतली बेच के 20 पैसे लाई थी। वो लाकर मुर्दा होरी के ठंडे हाथ पर रखकर सामने खड़े दाता दीन यानी पंडित से कहती है कि महाराज, न घर में गाय है और न बछिया और न पैसे हैं, यही इनका गौदान है, और गश खाकर गिर जाती है और कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी जो पंडित आखिरी रसूमात के लिए आते हैं और वो गौदान का मुतालबा करते हैं तो उसके घर में तो गाय बछिया बैल कुछ भी नहीं है, खाने के अनाज भी नहीं है। तो वो जो सुतली बेच करके 20 पैसे लाई थी वो ला करके उसके हाथ पे, जो हरी मुर्दा पड़ा था उसके हाथ पे ला के रख देती है और पंडित से कहती है कि महाराज, न घर में गाय है, न बछिया है, न पैसे हैं, इनका तो यही गौदान है ना, और वो बेहोश हो जाती है और कहानी का ख़ात्मा यही हो जाता है। ठीक है, ये है बहुत ही मुख्तसरन उस गौदान कहानी का किस्सा, जिसमें जो उसके मुख्तसरन किरदार भी आ गए हैं। अब देखिए किरदारों का नाम, दीगर किरदारों के नाम। हीरा, होरी का भाई जो उससे जल भुन जाता है और उसकी गाय को जो है जहर देकर मार देता है ना। झनिया, ये भोला अहिर की बेटी है, भोला अहिर की बेटी है और इसी झनिया से होरी के बेटा गोबर का चक्कर चलता है और शादी होती है। ठीक है। राय अगरपाल ये ज़मींदार है, कौन से, सिमरी गांव का ज़मींदार है। ठीक है। दाता दैन पंडित है। मिस्टर मेहता का भी एक किरदार है, ये फ़लसफ़ा का प्रोफेसर है। मिस मालती ये जो है ये लेडी डॉक्टर है, ये भी इस कहानी का एक किरदार है। मिस्टर खन्ना ये बैंक मैनेजर है। इसी तरह से मिस्टर ओंकार नाथ ये बिजली अखबार का एडिटर है। तो गोया कि ये कुछ जो है किरदार हैं
प्रोफेसर मेहता, ये मिस्टर मेहता प्रोफेसर हैं, मिस मालती ये लेडी डॉक्टर हैं, मिस्टर खन्ना बैंक मैनेजर है, और मिस्टर ओंकार नाथ ये बिजली अखबार का एडिटर है। इसी तरह से श्याम बिहारी, ठीक है, श्याम बिहारी ये वकील है, ठीक है। तो ये कुछ किरदार हैं, और ऊपर हमने इससे मुताल्लिक़ कहानी से मुताल्लिक़ जो है इसका खुलासा पेश किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह फिर जल्द ही हम इस नावल गौदान से मुताल्लिक़ जो है कुछ सवालात भी अरेंज करेंगे, और उसे भी इंशाअल्लाह सवाल जवाब को भी वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाअल्लाह फिर जल्द ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।